형님들, 오늘 저와 함께 영화를 안내할 도우미는 바로 니나 호스입니다. 오늘 하루도 수고 많으셨습니다. 시원한 맥주 한잔 하시면서 시청하시죠. 영화 리뷰는 길이죠. Gerd hasste Bahnhöfe. Als er ging, hallten seine Stiefel durchs Haus. 출근을 준비하는 남편. Wir waren überzeugt, das Richtige zu tun, haben die gleiche Luft wie alle geatmet 그렇습니다. und waren mittendrin. Da klopfen wir schon an die Moskauer Haustür. 그는 전쟁을 하러 갑니다. Verzeihen Sie die Aufdringlichkeit, aber es ist nun mal Krieg. 때는 세계 2차 대전 막바지 베를린. 여자는 독일의 저널리스트였죠. 승승장구하는 독일이란 나라의 중심지에서 번듯한 직업을 가지고 있던 그녀는 지금 목숨이 위험한 상태에 있습니다. 독일의 수도 베를린은 소련군의 대대적인 공격을 받게 된 거죠. 그렇게 여자와 아이들을 따라 지하로 이동하는 그녀. 곳곳에 사람을 찾는 목소리와 다치고 병들어 있는 사람들이 보이죠. Sie kriegt keine Luft mehr. Sie 그렇게 며칠이 지났을까요? 지상으로부터 들리는 소리. Achtung, Achtung! Alle Waffen müssen sofort abgegeben werden. Achtung, Achtung! 소련이 베를린을 점령한 겁니다. 그리고 지하까지 발각이 된 거죠. 구독 눌렀어? 독일의 분노를 가지고 있던 소련군은 당연히 젠틀할 리가 없습니다. Race de moi? C'est равно пойдет. 이 새끼 입냄새 뭘 처먹은 거야. 그리고 밤이 되자 이들은 더욱더 강압적이고 폭력적으로 변하죠. 러시아어를 할 수 있는 사람은 오직 그녀. 그녀는 저 여자를 구해주려. Tim, anders тебе. 하지만 이것은 그녀의 고난의 시작이었습니다. 구해주긴 구해줬는데 타깃이 그녀로 변경된 거죠. 위기의 순간. 하지만 여기서 기지를 발휘하는 그녀입니다. 이 새끼는 입이 하수구네. Nächstes jetzt. Wo? Wir sind gleich da. 그녀는 도망을 가는 것이 아닙니다. 도움을 청하러 가는 거죠. 그게 누구냐면 Вы Kommandier. 소련군의 장교이죠. Господин Major. 하지만 그녀의 이야기를 들어주겠습니까? 이렇게 얼굴을 마주하는 것만으로도 많이 배려한 거겠죠. 기집애 곱상하게 생겼네. Unser Land ist am Ende. 그렇게 터덜터덜 걸어오는 그녀에게 결국 그녀는 몹쓸 일을 당하고 말죠. 이날 이후로 Eine Frau hat sich erhängt, eine andere wurde erschossen. Auf verdammt dieser Erde, die stets man noch zum Hungern zwingt. 하긴 이들도 독일군에게 당했던 것들이 있으니 대갚음한다는 생각이겠죠. 그녀들은 매일 밤 고통과 악몽에 시달리게 됩니다. 그렇게 오늘도 강제로 치욕을 당한 그녀. 고통이 가시기도 전에 다른 놈이 그녀를 또 기다리고 있었습니다. 이제 이들은 밤에만 여자들을 괴롭히는 게 아닙니다. 저도 같은 남자이지만 이건 아닌 것 같네요. 그녀는 도저히 참을 수가 없어서 또 소련의 장교를 찾아왔습니다. Und viele Frauen vergewaltigt. 하지만 예상대로 Об этом мне ничего не известно. 그녀는 여러 명에게 폭행을 당하느니 У нас в доме балконы заминированы. 고위직에게 몸을 맡겨 식량을 얻고 신변을 보호받으려 하죠. Давайте выпьем за нашу 215-ю стрелковую. Doch tolle Kerle, diese Russen. Ja? Da ist Saft und Kraft drin. Мои трофейные. Вот у меня трофей, вот, смотри. 이 새끼가 형님들 보고 계신데 어디 엉덩짝을. Радоваться. 이런 역겹고 치욕스러운 농담도 그녀는 참아야 했습니다. 그녀는 무엇보다 살고 싶었기 때문이죠. 그러던 어느 날 소련군 장교가 그녀를 찾아왔습니다. 안녕하세요. 그녀는 평소 습관대로
문을 쾅 닫고 들어가선 Nicht? 그렇습니다. 그는 이것 때문에 이곳에 들린 게 아니었죠. 독일인을 증오하고 있었던 장교도 마음이 동했던 걸까요? Sie sind überall. Aber wir Frauen werden schön den Mund halten müssen. Sonst mag uns hinterher kein Mann mehr anrühren. Armes Deutschland. 다음날 다시 그녀를 찾아온 장교 안드레이. Was ist das? Zucker. И вся эта лавина как шахнет. Alles kaputt. Ужас. Alles. Alles. In seinem Mantel hatte er Kerzen und Zigarren und jede Menge Geschenke. 이날 이후로 장교는 늘 그녀를 찾았었죠. 그냥 아무런 커넥션도 없이 대화만 했냐고요? Ich kann keinesfalls behaupten, dass dieser Major mich vergewaltigt. 당연히 아니지. Dirne? Vielleicht. 하지만 그녀는 이제 살기 위해서가 아닌 어쩌면 새로운 사랑에 빠졌는지도 모르겠습니다. Ты куда? А тебе как уйдем? Туда нельзя. 이제 그녀의 삶도 조금 숨을 쉴 수 있게 된 걸까요? Setzen Sie sich doch. Da kommst du erst mal mit. Suchten viele Frauen nach Beschützern. Das ist eine Singer. So ist nicht mehr weit. Hoch, hoch. 그리고 안드레이 장교도 사랑에 빠진 청소년처럼 활기를 되찾았죠. 그러던 어느 날 Hätten Sie einen Moment? Wir bräuchten mal Ihre Hilfe. 안드레이가 자리를 비운 사이 젊은 소련 병사들이 그녀를 찾아왔습니다. Übersetzen. Немецкие солдаты. Das deutsche Militär hat in meinem Dorf Убили всех детей. die Kinder getötet. Sie haben sie alle Закололи. erstochen, Взяли их за ноги an den Füßen gefasst. и размозжили им головы. Дальше! Und ihre Schädel А кирпичную стену! an den Mauern zertrümmert. 독일이 불쌍하다고 생각했었던 그녀. 하지만 자국의 만행을 젊은 소련군을 통하여 들은 그녀는 생각이 바뀌기 시작했습니다. 그리고 1945년 4월 30일 제 생일 이틀 전입니다. 히틀러가 자살을 하면서 독일은 항복을 선언하죠. 완전한 항복, 이 소식에 베를린에 주둔하고 있던 소련군도 기뻐 날뛰기 시작합니다. Kapitulation. Nun ist es soweit. Wie haben wir Frauen auf diesen Moment gewartet und jetzt? 그날 밤 승전에 기뻐하고 축배를 들던 소련 군사들, 그리고 술에 취해 또 욕정을 참지 못하고 이리저리 독일 여자들 찾는 병사들, 그리고 한 병사는 옥상에 숨어있던 아직 여자라고 하긴 어린 독일 소녀를 발견하게 되죠. 그런데 그때 독일 소년 병사를 숨겨주었었던 독일 건물 사람들. 이것은 저들의 법대로 단체 총살감입니다. Haben Sie mich verstanden? Эта баба укрывала у себя вооруженного немецкого солдата. За это полагается расстрел. Gehen Sie! Вынужден буду доложить об этом. 이 계기로 장교는 동료들과 부하들에게 반역자, 배신자라는 딱지가 붙게 되죠. Никогда. Я не хотел его пережить. Bleiben Sie. 여자 때문에 시베리아로 유영을 떠나게 된 안드레이. 참 마음이 복잡할 거예요. 이제 수족과 찼댔네. 그렇게 잠시 아침을 사러 나갔다 온 그녀. 그런데 Andrei, 안드레이가 아닌 전장에서 돌아온 남편이 와 있었죠. Андрей ist nicht mehr hier. До свидания.
Ich lebe hier nicht alleine. Ich weiß. 살아 돌아온 남편을 위해 요리하고 있는 그녀. 그런데 문득 굳이 자신의 과거를 이해하는 남편에게 자신이 겪었던 일들을 적은 일기를 보여줍니다. Hier, das ist für dich. 일기를 다 읽은 남편의 감상평은요? Ihr seid schamlos. Es ist widerlich, euch auch nur zu sehen. 뭐 그럴 수도 있겠군요. 그녀의 마음도 분명 일기에 적혀 있을 테니까요. 그렇게 대화 없는 짧은 인사, 씁쓸한 이별. 오늘 보신 영화 전직 독일 저널리스트 여성이었던 마르타 힐러스의 생존 수기를 극화한 실화 영화이죠. 1959년 서독에서 이 이야기가 출간되었을 때 엄청난 비난을 받았으며 판매량도 좋지 못했다고 합니다. 책에 나오는 소련군의 무자비한 성범죄는 독일 여성들에겐 잊고 싶은 기억이었고 무엇보다 주인공이 수차례 몹쓸 짓을 당한 뒤 더 이상 피해를 막기 위해 소련군 장교에게 붙어먹는 내용이 독일 여성들의 명예를 훼손한 거라는 이유였죠. 실제로 마르타는 예상치 못한 이 부정적인 반응에 상당히 당황했다고 합니다. 그래서 출판된 이 수기를 자신이 생존해 있는 동안 다시는 출판되지 못하도록 하고 이후 작가가 죽은 2년 후인 2003년 이 책은 재출판되었습니다. 첫 출판 당시와는 달라진 가치관이 담담하면서도 구체적인 서술이 높게 평가받으며 2차 대전 당시의 상황을 민간인 입장에서 잘 나타낸 회고록 중 하나로 평가받고 있다고 합니다. 당시 실제로 12살 이하의 어린 여자아이들까지 강간 피해자가 있었다고 할 정도로 처참했다고 하는데요. 제정신이냐? 저는 영화를 보면서 우리는 복수도 못하고 제대로 된 사과도 못 받았다는 것이 더 열받기도 하더라고요. 오늘 초이스한 여배우 그리고 영화는 어떠셨습니까? 더욱더 최선을 다하는 채널 되겠습니다. 형님들 하루하루 월세 때문에 집주인 눈치 봐가면서 편집하고 있는 불쌍한 기리조에게 구세군이 되어주세요. 후원 부탁드립니다. 아니 그렇지 않다면 제발 알람 설정이라도 부탁드리오며 오늘 끝까지 시청해주신 형님들 무한 감사드립니다. 기리조